अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह अल आया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अला जमीइल अन्बिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद। ख्वागो कदरमंदो औरिदोंको नारीनौ ज़नानौ अल्लाह अज़्ज़ा व जल सर ज़मूंगा पख्पल खूब ईमान खुशाला साथा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तर आदम अलैहिस्सलाम पर सुमरा मुअमिनान मुसलमानान नारीना ज़नाना वफ़ात शवी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल द हक़ी मग़फ़िरत नसीब की। मग़फ़िरत न पस अल्लाह अज़्ज़ा व जल द हक़ी दर्जात बुलंद की। और सुमरा बाकी मानदा मुसलमानान दी या सुमरा इंसानान दी अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुफ़ार मुश्रिकीनो ईमान नसीब की। ब्या ठूल मुअमिनानो ठूल ईमानदारानो दे अल्लाह अज़्ज़ा व जल द द्वाड़ो जहानों द खैरनो द खुशालो द जुन्द तीरुल फैसलियों की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दी ज़मूं पर तीर ठूल गुनाहों मानी कलाम द आफ़ी राकागी और नूर जुन दे दासी तरीक़े सर तीरुल तो फ़िक्रा नसीब की। चखपल मालिक राज़िक खालिक पके राज़ी को दासी राज़ी को जुबियारान नाराज़ नशी। आमीन बिजाहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कदरमंदो सस दौड़ान दी रसू जुमई सबर मुबारक बयान शयो जिद अल्लाह अज़्ज़ा व जल तरफ ना कल पख्पल बंदा माने यो इम्तिहान राशि यो इब्तिला राशि यो अज़मीख्त राशि और हाँ इंसान पहागा हालातों के सबर की पहागा मुश्किल की पहागा मुसीबत की पहागा तकलीफ़ की सबर की अल्लाह अज़्ज़ा व जल रुजू की। हाँ बंदा द अल्लाह अज़्ज़ा व जल ढेर महबूब बंदवी ढेर अल्लाह तख़्वाह बंदवी ची बेदा इंसान द अल्लाह अज़्ज़ा व जल न मदद वाड़ी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल वो कुरान अज़ीम शान के पख्पल पाक कलाम के पख्पल फरमाइली दी वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तासु मदद वाड़ी प सबर सरा और प मुन सरा। उलमाए किराम फरमाई चे दिन सबर मतलब रूजी दी चे तासु रूजी नहीं सही न मतलब दा चे चामा नहीं से तकलीफ राशि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुतवसता लार रा खुदली दा चे तासु रूजी नहीं सही। देखा जी पयो बल कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाई चे दरूजो अजर ज़यमा दरूजो बदला ज़यमा मतलब दरूजी अजर दरूजी बदली बज़ पख्पलवा। लिहाजा मुंगला पकार दी चे पदा से तकलीफ़ों की रूजी निसू उस पर रूजू की दा सिसरी चे अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम रलुए मकाम और कड़े दे। हाँ दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल खपला ख्वाखला चे रूजू की स दा सीधी चे अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंसान लबिया तुम रलुए मरतबे वर कई तुम रडियर रजून वर कई। हाँ की यो दो हिकमतून न योदा जिद इंसान नफ्स पड़ी रसूलों तरफ ता तलब कई ये चिकल रूजो निसी न हाँ नफ्स डेर आवाज़ों द पास हम दे हाँ कार न कई नफ्स का डेर मुगवाड़ी तगेयम उब पकार दी उगेयम खुराक पकार दे खुदा इंसान दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल द रज़ा द पारा दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल द खुशाले द पारा दन दे नफ्स ला नो उबो वर कई न खुराक वर कई नूर ज़रूरतुना चे नफ्स ख्वाहिशात हुई हाँ हम न वर कई दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल रज़ा द पारा नो द दग़े द वजना अल्लाह अज़्ज़ा व जल दे बंदल बिया दुमरा मकाम वर कई दुमरा अजरुन वर कई। बेशक जिसुक पर तकलीफ़ की पर दुख की पर दर्द की पर मुसीबत की रूजी उन्हीं सी
الله عزوجل د هغې دعاګانې ضرور قبلوي د هغې مصیبتونه ختموي په آیت مبارک کې بل ځای کې فرمایي بالصبر والصلاة په مونځ سره تاسو روجې ونیسئ صبر وکئ یعنی روجې ونیسئ والصلاة او تاسو نفلونه وکئ تاسو دا مونځونه خواصې مو کوئ منځونه خو په مونږ باندې په ورځ کې 15 وخته اسم فرض دي علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ هغه یو شعر د اردو والا وہی سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں یعنی دا مونږ چې په ما باندې کوم فرض دا خو به زه اسم کوم د دې دپاره نه چې ما ته د دې په بدله کې جنت الفردوس ملو شي مونږ خو به زه اسم کوم بنده هوں تیرا زه ستا بنده یم الله زه خو باسم مونځ کوم یعنې د نورو خلکو ته خبرې چې تاسو مونځ اسم کوئ دا تاسو په الله پاک باندې احسان نه کوئ چې څوک مونځ کوئ دا چې کوئ خپل ځان سره کوئ خپل رب سره نه کوئ الله دپاره نه کوئ خپل ځان دپاره کوئ منځمو کو خوشاله به هم نه کو د هغې نیول دي د هغې ګرفت دی د هغې سزاګانې دي بیا خیر واستعینوا بالصبر والصلاة چې کوم صلاح ته نه ذکر دی هغه دا نور اضافي منځونه مطلب نوافل دي د شپې تهجد دي څوک نفلونه کوي اضافي د خپل مونځ نه علاوه الله عز وجل د هغې دعاګانې قبلوي څوک چې تهجد کوي الله عز وجل د هغې دعاګانې ضرور بضرور قبلوي ولې چې په متعددو روایتو کې راغلي دي چې الله عز وجل د شپې په آخره حصه کې بلا کیف بلا تشبیه انسان ته ډېر زیات رانږدې شي هغه د اسمان خبره به نه کوم چې بیا د انسانانو په ذهن کې هغه تشبیه راځي مکان راځي یا مقام راځي د شپې په آخره حصه کې انسان ته ډېر زیات رانږدې شي او اواز کوي څوک شته چې ما نه څه وغواړي چې زه وله ورکم څوک شته چې ما نه څه وغواړي چې زه ورکم په دغه ټایم کې چې بنده الله نه وغواړي چې خپله الله وایي چې وغواړي چې زه درکم چې په دغه ټایم کې غوښتنه وشي نو څنګه به الله پاک واپس کوي څنګه به الله پاک رد کوي څنګه به الله پاک نه قبلوي ضرور به قبلوي انشاءالله خو زمونږ ایمانونه کمزوري شوي دي مونږ صرف په هغه څیز باندې یقین ساتو چې کوم زمونږ ستاسو په سترګو وړاندې وي هغه څیز باندې یقین نه ساتو چې کوم د زمونږ ستاسو د نظر نه پناه وي ایمان دی زمونږ ستاسو د الله عز وجل او د الله عز وجل په خپل خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هغې په فرامینو باندې ایمان دی چې څه هغې فرمایلي دي رښتیا ویلي دي بیا د هغې وارثان چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي انشاءالله انسان چې څه ګناه خطا ترې نه شوي څه کمې دي شوي الله عز وجل مجتهدینو له دغسې وارثان له الله پاک بیا هم اجر ورکوي بیا پکې څه اجر دی بیا پکې اجر دا دی چې د انسان زما د نورو انسانانو د اسانتیا دپاره د هغې د سهولت دپاره خپل هغه کوشش وکړو خو د وجې د انسانیت د وجې بشریت دی پکې خطا شو د قصدن دا مسله غلطه ونه که د قصدن خطا نه شو د قصدن خبره غلطه ونه که دی خطا شو نو په دې خطا باندې بیا الله عز وجل د نبی علیه الصلاة والسلام وارثان له اجر ورکوي همدغه شانتې د نبی علیه الصلاة والسلام د وارثانو د یو ډېر لوی وارث شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه د هغې یو طریقه د هغې یو دعا د هغې یو خبره د هغې یو فرمان تاسو ته نن ذکر کوم هغې فرمایي چې څوک دا دعا ووایي په دې کومې طریقې سره چې ورته بیانېږي څوک دا په دې طریقې سره دا دعا ووایي او بیا هم شک کوي چې پته نشته الله به زما دعا قبلوي او که نه
د ایمان کې فرق دی د ایمان کمزورې د ایمان د کشته نه بالکل هغه څلور رکعاته صلات حاجت طریقه ده څلور رکعاته صلات حاجت په داسې طریقې سره کولی چې اول هغې نه مخکې درود شریف ویل دي څومره چې ویلی شي څومره چې زیات شي بهتره ده خو اکثره ویلی کېږي چې یولس ځل ووایي صلات حاجت د دې څلور رکعاتو نه وړاندې مخکې بس یولس ځل درود شریف ویلی شي اور د هغې نه بعد به آخره کې هم چې کومه طریقه ورته ویلی کېږي د هغې نه بعد به هم یولس ځل درود شریف ویلی کېږي منځ کې دا څلور رکعاته د دې صلات حاجت طریقه ده صلات حاجت طریقه نیت تړندړ خلاصه څلور رکعاته صلات حاجت مسکوم خاص خدای تعالی لپاره مخ میں کعبه شریفی پلور الله اکبر ثنا ویلې شو یعنی سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره تر اخره پورې ورپسې سورۃ فاتحه یعنی الحمدللہ شریف تر ولا الضالین امین پورې پورا سورۃ ویلې شو دا غینه بعد با سلزل لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اولن رکعت کې با سلزل دا ویلې شي طریقه څنګه چې عام طریقې سره عام طور سره مونږ په صلات تسبیح کې د شمار د پاره د ګوتو طریقه استعمالو د ګوتو په ذریعہ سره د ګوتو بندونو ذریعہ سره هغه خپل شمار کو همدغه طریقې سره خپل شمار کو دا سلزل لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا به خپل ګوتو په بندونو باندې شمارو چې کله سلزل ویلې شو رکوع له بلا شو رکوع شو سجدي شوي دویم رکعت ته چې کله ودرېږو بیا هم دغه طریقې سره سورۃ فاتحه یعنی الحمدللہ شریف تر ولا الضالین امین پورې پورا ویلې شو د هغې نه بعد به بیا سلزل یو بل آیت دی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا به سلزل ویلې شي هماغه شانتې د ګوتو په ذریعې سره به حساب کېدی شي هماغه شانتې بیا رکوع سجده دریم رکعت ته بیا ودرېږي سورۃ فاتحه الحمدللہ شریف نه بعد بل یو آیت دی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ دا بسلزل ویلې کېږي هماغه شانتې د ګوتو په بندونو باندې به خپل حساب کو سلزل دا ویلې شو رکوع شوه سجده شوه څلورم رکعت ته چې کله پاسو بیا په آخرني رکعت کې سورۃ فاتحه الحمدللہ شریف نه بعد با بیا سلزل یو آیت وایو حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر دا به سلزل ویلی شي څلور رکعته پوره شو سلام وسرخېدو د هغې نه بعد به سجدې ته لاړ شو او بیا په سجده کې یو بله دعا ده د قرآن مجید یو بل آیت دی رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا به سلزل ویلی شي د هغې نه بعد به درود شریف ویلی شي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد چې څومره مخکې ویلي هماغه عمره به بعد کې وایي مطلب مثال یولس ځله د دې لمونځ نه مخکې ویلی دي یولس ځل به بعد کې ویلی شي بیا دعا وغواړي شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې چا شک کو د دې دعا په قبلېدو کې هغه کې ایمان نشته د هغه په ایمان کې فرق دی ولې ځکه چې دا څلور یا د پنځه آیتونه کم ذکر شو قرآن عظیم شان کې چې کم ځای کې ذکر شوي دي د هغې نه بعد کې الله عز وجل فرمایلی چې د هغې دعا قبوله شوه د هغې دعا قبوله شوه د هغې دعا قبوله شوه په هر ځای کې هم دغسې ورپسې ویلې شوي دي نو زمونږ به څنګه ایمان نه ساتو
بیا هم انسان عجیز دی، بشری تقاضو د وجې نه انسان کمزوری دی. که بیا هم څه راځي نو دعا الله پاک نه دا کوي چې الله پاک دا شیطان راته وسوسې راولي د دعا د قبلېدو په بابت کې، نو یا الله د شیطان دې په وسوسو باندې موږ نه ناراضه نه شي، د شیطان په وسوسو باندې زموږ ګرفت ونه کړي. د دې صلات حاجت د کولو نه مخکې لوازمات آب برابر وي چې کوم د مونځ دپاره وي. مطلب بدن صفا، لباس یعنی کپڑا، جوڑا، جامه، منکوټي، جرسی، بنین وغیرہ څه چې استعمالیږي یخنۍ د رفع کولو لپاره، یا څه هم چې د بدن باندې وي هغه به هر څه صفا وي، بل چې کوم ځای کې موږ ودرېږو هغه ځای به هم صفا وي. عطر ولګي، خوشبو لګي، ډېره بهترینه خبره ده د نارینهو دپاره. زنانه زموږ خویندې میندې کوي نو د هغې دپاره خو خوشبو اسم منه ده د بهار دپاره، خپل کور کې لګوي څه خبره نشته. مختصرا بیا دا طریقه بیا ویما، څلور رکعاته صلات حاجت مونځ. اول رکعت کې سورت فاتحې نه بعد آیت دی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ویل دي. چې کله دا رکعت پوره شي دویم رکعت ته ودرېږي. دویم رکعت کې د سورت فاتحې نه بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا آیت مبارک سلزل ویل دي. چې کله دویم رکعت تشهد وشي، اتحیات وشي، دریم رکعت ته ودرېږي، د سورت فاتحې نه بعد بیا آیت مبارک وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد دا آیت سلزل ویل دي. د دې نه بعد څلورم رکعت کې د سورت فاتحې نه بعد حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر دا سلزل ویل دي. د څلور رکعاتو نه بعد په سجده کې رب انی مغلوب فانتصر دا سلزل ویل دي. بیا ورپسې اول او آخر درود شریف یولس ځل ویل دي. د دې نه بعد دعا کول دي. انشاءالله ګوري چې الله پاک به ضرور دعا قبلې انشاءالله. زموږ یو ملګري راته ویلې د دې دعا د دې صلات حاجت په باره کې، زموږ کور کې بیمار و، هغه ډېر زیات کمزوری شو چې خوراک نه هم وتی و. وایي ما دا دعا دا صلات حاجت چې وکړه د الله پاک لوی کرم دی چې هغه انسان هغه بیمار خوراک هم شروع کو، چې خوراک د انسان نه پاتې شي هغه په خپلو خپو بیا سم نشي ګرځېدی، ولې بدن ته طاقت نه میلاویږي، او وایي په خپلو خپو یې ګرځېدل هم شروع کړه. نو دا د صلات حاجت د برکته او صلات حاجت کې دغه د الله عز وجل کلام دی د هغې د برکته. نو که څوک نه پوه شوي بیا هم را سره میلاوېدی شي، بیا به هم پې باندې پوه کړم، آیتونه مبارکه به ورسره بیا هم ورته ولیکو. د چا څه حاجت وي الله پاک نو همدغسې طریقې سره واستعینوا بالصبر والصلاح په روجو سره او په نفلونو سره په تهجد سره د الله پاک نه دعاګانې وغواړي، ضرور الله پاک دعاګانې قبلوي. مانه په الفاظو کې څه کمې زیاتې شي الله عز وجل پرې راته کلام نافع راکوي. یا الله زموږ ټول نه زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ د ټول نه راضي شي. یا الله څومره په مخ د ځمکه مسلمانان نارینه زنانه موجوده او راتلونکي څومره دي، یا الله ټولو مال جان عزت ابرو په خپله محافظ شي. یا الله څومره کفار مشرکین یا الله د هغې مغفرت نصیب کړي، مغفرت نه پس یا الله درجات بلند کړي. څومره کفار مشرکین یا الله د هغې ایمانونه نصیب کړي، یا الله ایمانونه نصیب کولو نه یا الله پس یا الله بیا درجات نصیب کړي، یا الله په خپل دربار اقدس کې قبول کړي. څومره تر آدم علیه السلام پورې مسلمانانو فات شي، یا الله د هغې مغفرت نصیب کړي، مغفرت نه پس یا الله درجات بلند کړي. یا الله زموږ د لاسونه د خپل د غني دربار نه یا الله خالی واپس مه کړي. یا الله خپل غني دربار نه زموږ د میندو خویندو چا هم درته په کورونه کې خپلې لوپټې خپلې جولۍ خپل لاسونه کچکول کړي دي. یا الله زموږ حاضر مجلس کې الله چا هم درنه څوک دعاګانې درنه غواړي، یا الله خپل غني دربار نه زموږ ټولو حاجتونه پوره کړي، زموږ دعاګانې په خپل دربار اقدس کې قبول و منظور کړي. یا الله آخر د ژوند کې یا الله د آخر زمانې فتنو فسادونه مو وساتي. یا الله خپل در نه علاوه د مخلوق د درد محتاجانو په خپل حفظ و امان کې وساتي. څومره علاجدار علاج بیماران دي په کورونو کې اسپتالونو کې حاضر مجلس کې، یا الله ټول ته خپل لاړې دارو کې، یا الله ټول د خپل کامل اکمل طریقې سره عبادت دپاره روغ صحتونه ورنصیب کړي. یا الله زموږ د دواړو جهانونو خیرونو خوشحالیانې نصیب کړي. یا الله په آخر د ژوند کې دا کلمه طیبه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.